साननि थाखाय नोंथांखौ आं देरसिन हिसाबै बयबो देरसिनाबो आशीर्बाद होयो जाहाथे गोलाव जिउ थानानै बिटिआर ओनसोलखौ गोबावैनो खुंनानै जालांनो हायो एबा मोजांखौ समाधान खालामनो हायो बिनि थाखाय आं बिथांखौ खावलायबाय आरो लोगोसे बेहायनो नुजाफैनो हादों जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि माननीय DM दावबायसा बर' बिथां आरो लोगोसेयैनो बेहायनो नुजाफैनो हादों जों बिटिआरनि DM निरुपम बिथां आरो लोगोसे दिनै बेहायनो नुजाफैनो हादों MCLA बिथांमोन आरो लोगोसे बेवहाय नुजाफैनो हादों जोंनि बिटिआरनिफ्राय बिथां जन बेसनाया नुजाफैनो हादों आरो लोगोसे जोंनि आगोलनि स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि डाइरेक्टर बिथां सुभाष बसुमतारी आरो लोगोसे बेहायनो नुजाफैनो हादों जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि बिथां बैश्य आरो बेहायनो नुजाफैनो हादों समाज सिबियारि बिथां जिरेन बसुमतारी लोगोसे साहित्य सभानि माननीय दैदेनगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि UPPLनि माननीय जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि बिथां आरो बे मिथिङावनो नुजाफैनो हादों जोंनि बिटिआरनि चिफनि बोसोनगिरि बेलावगारि बिथां आरो लोगोसे बिथांजों जिरायफानाय माननीय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुजाफैनो हानाय स्पर्ट्स अर्गेनाइजार खेलाखौ मोजां मोनग्रा बिदा फंबाय आइ आफा नोंथांमोन स्पर्ट्सनि बिसयै फंनैसो बुंनायनि आगोल नोंथांमोननो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बे इन्टारनेशनेल फेस्टिभेल नलेज फेस्टिभेलजों हयथ' किसुमान मानसिफ्रा साननो हायै मानसिफ्रा सानदों जे बिजोंलाय मा जानो बेलाय मा मुलाम्फा ओरैनो थाखाल' खरस बेफोरबायदि सिन्था जथेस्थ' दं खालामदों खिन्थु आं बेखौ बुंनो सानदों जे जोंनि बे रिजनाव नर्थ इस्टार्न रिजनाव फार्स्ट अफ इट्स काइन्ड तारमाने इंटरनेशनल नलेज फेस्टिवला गियाननि सोमोन्दै आलोचना खालामनायनि फेस्टिवला प्रथम जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव बिटिआरआव जादों रिजनाव जादों आरो बिथांखौ बा बे फेस्टिवलखौ गोसोखांनानै जाय मानसिया गिबि बाहागो लानानै बेखौ साक्सेसफुल खालामदों बेनो जाबाय रावबो नङा जोंनि बिटिआरनि माननीय चिफ प्रमद बर' बिथां आं ओंखायनो बिथांखौ बे फेस्टिभेल खुंनायनि थाखाय आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावो आरो बे फेस्टिभेलनिफ्राय मोनसे जोंहा बिराद गिदिर एचिभमेन्ट बे एचिभमेन्टखौ हयथ' जों बयबो आन्दाज मोना जानो हागौ खिन्थु बे फेस्टिभेलखौ खुंनाय लोगो इन्टारनेशनेलि जोंनि बे बिटिआर ओनसोल आरो लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव फैनानै बिथांमोनहा मा मोनला बेखौ बिथांमोनहा बाहेरायाव प्रसार खालामहैगोन बेबो मोनसे बिराद गिदिर लाब आरो लोगोसे बिभिन्न ओनसोलनिफ्राय बिभिन्न देशनिफ्राय जोंनि बे फेस्टिभेलाव नुजाफैनानै मोजां मोजां बाथ्रा मोजां मोजां गियान बेवहाय फोसावलांनो बिथांमोनहा बेनिफ्राय जोङो जथेस्थ' रोखोमनि गियान हागोन दा साबजेक्ट फिचारा जोंना स्पर्ट्ससो आं ओंखायनो बे स्पर्ट्सनि सायावनो बारा गोलाव बुङाबालानो फंनैसो बुंनो नागिरदों मानो होनबा थफ्ला दैनांगौ फैनायनि खोथा गैयामोन माने
दा बेलासे नङाबा गाबोन फुङावनो थांनांगौ गावनि आरोबाव खेलानि गेलेनो थांगोन दा ओंखायनो आं बारा गोबाव बुंनो हानाय नङा फंनैसो आं बुंनि आरो बेवहाय स्पर्ट्सनि बिसयै जोंहा साइनि डिरेक्टर आगोलनि डिरेक्टर सुभाष बसुमतारी दं बिथाङा जथेस्थ बुंदों आरो बिथाङा जथेस्थ मोनथिगौ आरो बेजोंनो जिहेतु बिथाङा माने गेलेनानै फैनाय बा अफिसखौ सालायनानै फैनाय बिथांनाव रासिन नलेज दङ आरो बे नलेजआ एखेबारे आप टु डेट नलेज बिथांहा दङ दा जिखि जाला आङो मोनसेल' सेक्सननि खोथाखौ बुंनो नागिरदों बे जाबाय फुटबल फुटबलाव दिनै बुंनो थाङोबा माने जोङो उन्दैनिफ्रायनो गेलेनानै आरो देरनानै अर्गेनाइजार हिसाबै 50 बोसोरसो जों फुटबलाव दं बुंनो थाङोबा दिनैसिम दाबो दा बे फुटबलनि बिसयै आं फंनैसो बुंनो नागिरदों दा फुटबला मा जिनिस बेखौ गोदानै बुंनो दरकार गैया बे फुटबला ओरैबायदि एक्साइटेड गेम बेखौ बयबो मोजां मोनो आरो बियो जाहैबाय गभर्नमेन्ट गेम होनना बुङो माने फुटबलखौ बांसिन गोरिब मानसिफ्रासो गेलेयो जों नुबोदों जत' लेजेन्डारि फुटबलार आरो दानि जाय माने नामदांखा फुटबलार बिसोरनि माने जन्म बिखान्थि बा बिसोरनि माने बेकग्राउन्डआ ओरैबायदि गोरिब श्रेणिनि मानसिनिफ्राय फैनाय जेनेबा पेलेयाथ' लामायाव माने सिख'फ्ला लानानै खबाखौ खानानै फुटबल जोयोमोन बुंनो थाङोबा आरो बेनिफ्राय आरो नंगौमोन पुलिसा आरो मेसि दानि हिर' बुंनो थाङोबा बिथांखौबोथ' एखेबारे लोमजानानै बिमा बिफाया आंखाला होननानै माने बार्सिल'ना क्लाबनि खाथियाव गारनानैसो थांदोंमोन ओमफ्राय बेखौ बार्सिल'ना क्लाबनि मेम्बारा मोननानै माने सिकित्सा खालामनानै बेखौ बार्सिल'ना क्लाबावनो फेदेरदों फोरोंदों गासिबो खालामदों बिथाङा दिनै वर्ल्डनि नामदांखा फुटबलार पेलेखौथ' मिथिखागौ दा पेलेया जाबाय ब्राजिलखौ खनबासो देरहाहोदों बियो माबायाव वर्ल्ड कापआव दा बे वर्ल्ड कापआव माने बोरै देरहादों नोंथांमोनहा नायबाय निश्चय खेलाफोरखौ नुबाय मेसिनि खेलाफोर नुबाय सोरबा एमबापेनि खेलाफोर नुबाय रनाल्ड'नि खेलाफोर नुबाय गासिखौबो नुजोब्बाय जों बयबो 5 नम्बर फुटबलखौनो जोयो गिदिरफ्रा खायफा 3 नम्बर जोयो खायफा 5 नम्बर जोयो खायफा बिदिनो फिसासिननिखौ गेलेयो उन्दैफ्रा दा जों 5 नम्बर फुटबलखौनो गेलेयो बे जे वर्ल्डआव नामदांखा जानाय मेसि होन रनाल्ड' होन ओमफ्राय माराड'ना थैनानै थांबाय बिथाङाबो पेलेयाबो थैनानै थांबाय नै दाख्लैसो माबाखौ बेरायसो बोसोराव बिथाङाबो थैनानै थांबाय बिथांमोननि गेलेनाया बे 5 नम्बर फुटबलखौनो गेलेजोब्बाय खिन्थु खोथा मोनसे होनदों they play the football same football which we used to play now the 5 number football जों गेलेयो खिन्थु they play in a different way थारमाने बिसोर जोंनि जोनायनिफ्राय दस्रासिन गुबुननि जोनायनिफ्राय बिसोर वर्ल्ड फेमास जानानै थांबाय सोरबा दं सोरबा थांबाय आं वर्ल्ड कापखौ रासियावबो नायदों 2018 सालाव इसिबां माने आं इन्टारेस्ट मोनाखै जेरै आं काताराव दाख्लैसो थांनानै 2022 आं थांदोंमोन नायदों बेहाय मोनसे अद्भुत मोनसे अबजारभेसन खालामदों आङो अबजारभेसना जाहैबाय मोनसे खोथा लिरदों बेवहाय एखे पपुलार फुटबल इउनाइट्स द वर्ल्ड माने सारा पृथिबीखौ फुटबलानो ऐक्यबद्ध खालामदों बेबो मोनसे वार्निंस खालामदों बिसोर ओमफ्राय आङो मोनब्रैसो खेला नायदों बिनि गेजेराव आं अबजार्भ खालामनायाव आं मोनदों मा सारा देशनि मानसिफ्रा लाख लाख मानसि गावसिनि देशखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खालि फुटबलनि थाखायल' फैदों they have got no other business in Qatar आं नुनायाव मा होनदों जे जेनेबा आं मोनसे खेला नायदोंमोन पर्तुगाल भार्सेस घानाया ओरैबादि माने दर्शक फैदों
सारा इंडियायाव घानानि मानसिफ्राथ' बांसिनानो गोसोमजोब नालाय सारा इंडियायाव माने स्टेडियामानो गोसोमनि जाजोब्बाय ओरैबायदि अबस्था खिन्थु पर्तुगाला देशाबो फिसा आरो मानसिफ्राबो खम बिसोर खम फैदों थेवबो ओरैबायदि स्मुथ ओरैबायदि मोजां नायदों ओरैबायदि मोजां अबजार्भ खालामदों जे बे घाना आरो पर्तुगालनि जायफोर दर्शक फैदों बिसोर खालि फुटबल नायनो फैदों गावसिनि देशखौ समर्थन खालामफैदों एखे गेलारियाव जनानै घानानि आरो माने माबानि पर्तुगालनि एखे गेलारियाव जनानै नायदों जे देशा गल सोनो हादों बे देशा रंजादों जे देशा गल जादों बिसोर सिरि थादों ओमफ्राय बेबायदियैनो खेला फोजोबनानै बयबो स्टेडियामनिफ्राय ओंखारलांदों जेबो खुनु धरननि दावराव गैया गावजों गाव खुनु बेबायदि आलोचना गैया समालोचना गैया ओंखारलांदों आं बेखौनो सानदों एक्सुवेलि मानसिफ्रा काटाराव वर्ल्ड कापखौ नायनो फैदों आरो सुदुं माने फुटबलखौनो नायनो फैदों आरो माने गावबागाव देशखौ समर्थन खालामफैदों दा ओंखायनो आं होनदों जे बे वार्डखौ बिसोर इउज खालामदों जे फुटबल इउनाइट्स द वर्ल्ड एक्सुवेलि आं सानदों मा बे नंथारगौ बाथ्रा जिखि जाया मानो फुटबलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय गोदोथ' जोंनि दिनाव जेबो गैयामोन जों फोथाराव दोनलांनानै न'आव नारें जुमब्रा दोनलांनानै देरबोनाय मानसि आरो गेलेबोनाय मानसि जोंखौ फोरोंनायबो गैयामोन जों रावनिबो आन्दाराव थानानै सोलोंनाय गैयामोन खिन्थु आजिखालि बिराद मोनसे सिस्टेमाव फैबाय साइन्टिफिक माने मोनसे माबा फैबाय खेला जे साइन्सजोंबो माबा जायो रिलेटेड बे जिनिसखौ दा माने जोंनि गोदान प्लेयारफ्रा मोनबाय कोच मोनबाय आरो आदार माने 5 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोरनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय फुटबल गेलेनो स्टार्ट खालामबाय मोनसे आं सेमिनार एटेन्ड खालामदोंमोन गोबावसै जे माया निउ दिल्लीयाव जे सेमिनाराव बै थांनाय फिफानि प्रेसिडेन्ट मानबिद ब्लाटार आरो एशियान फुटबल कनफेडारेशननि प्रेसिडेन्ट रहमान बिथांमोननि उपस्थितियाव मोनसे सेमिनार जादोंमोन हाउ टु डेभेलप द इन्डियान फुटबलखौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बिनि मोनसे सेमिनार जादोंमोन भाइगो मोजां आंबो बे सेमिनाराव एटेन्ड खालामदों आं बे सेमिनाराव माने फुटबल हाउसावनो जादों बे सेमिनाराव माने रुरेल फुटबलनि उपराव ब्लाटाराबो जथेस्थ इम्पर्टेन्ट होदों आं प्रथमावनो बुंग्रोनो मोनदों जे 67 or 68% प्लेयारानो गासिबो रुरेल एरियानिफ्राय फैनाय गतिके रुरेल फुटबलखौ इम्पर्टेन्स होआगारा जोंनि इन्डियान माने फुटबला माने दावगानो हानाय नङा बे खोथाखौ आं बुंदोंमोन आरोखि माबायाव ओमफ्राय आं बुंदोंमोन जोंनि इन्डियान फुटबल फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट बे समाव माबामोन थैनानै थांबाय बिथाङा मिनिस्टारमोन दासमुथि बिथाङा थैनानै थांबाय बिथाङा बुंदों जे येस मिस्टार ब्रह्म you have to what's up you know ओमफ्राय आं बुंबाय जे yes I know most of the players who are playing at Calcutta they are all hailing from rural area for your information Mr. Brahmo he told me that at that time Mumbai nearly 70% of the players who are playing at Calcutta they are all hailing from rural area दा थाङै थुङै माने रुरेल माने फुटबलखौ फिफानि प्रेसिडेन्टआबो माने ग्रेन्ड होगोन माबा होगोन होननानै जथेस्थ माने माबा बुंलांदों बिथाङा आरो बे रोखोमैनो बेनि नेक्स्ट इयारनिफ्रायनो रुरेल फुटबलनि उपराव जथेस्थ फिफायाबो जथेस्थ माबा खालामदों थाखा फैसा हरदों ओमफ्राय रुरेल फुटबलखौ बांद्राय इम्पर्टेन्स होदों आरोखि ओमफ्राय बिनि अखानायै बिगियान भवनाव मोनसे सेमिनार जाबावदों बे सेमिनाराव जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार गेलट बिथाङाबो माने रुरेल फुटबलनि उपरावनो इम्पर्टेन्स होनानै खोथाफोरखौ बुंदोंमोन दा बे माने रुरेल फुटबला इस्टाब्लिश जादों आरो बे सेमिनाराव दा दिनै
3 बोसोर 4 बोसोर माने बेबी लीग ओमफ्राय माबा विभिन्न लीग अंडर 15 अंडर 14 अंडर 16 बेबादि जाबोबाय आरो फर इउर इनफरमेशन नोंथांमोननि खबरनि थाखाय नोंथांमोननो माने खबर होनो थाखाय आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों फैगौ वर्ल्ड कापआ मेक्सिक' आमेरिका मोनथाम कान्ट्रियाव जागोन दा बेवहाय गेलेनो थाखाय प्लेयारफोरखौ दस्रा देशनि मानसिफ्रा दस्रा देशा अलरेडि वर्ल्ड काप नैबे वर्ल्ड काप थांनाय वर्ल्ड काप जानायनि आगोलनो 14 बोसोर 15 बोसोरनि गथ'फोरखौ पिकआप खालामखाबाय ट्रेनिं होगासिनो दं सोलिगासिनो दं दा जोंना नेक्स्ट वर्ल्ड कापआ 22 जागोन 26 जागोन प्रत्येक 4 बोसोरनि मुरि जायो दा बेहाय 5 बोसोर 6 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर बेबादिनो ट्रेनिं होयै बिसोर होनबा 15 बोसोराव जाय पिकआप खालामदों बे 19 बोसोर जायसै ओमफ्राय जायखौ 14 बोसोराव पिकआप खालामदों बे 18 बोसोर जायसै होनबा बिसोरो माने वर्ल्ड काप गेलेनो हानाय स्टेन्डार्ड जाहैबाय आरो जोंनि अर्गेनाइजारखौ आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जे बिसोरखौ सागर सेराव लांनानै जायखौ पिकआप खालामदों 15-16 बोसोराव सारा बोसोर फुटबलजों खुनु कानेक्सन गैया सागर सेराव बालाबारि गैया होनबा बे बालाबारियाव लांनानै सारा बोसोर खारहोबाय थायो बे बालाबारियाव खारोबा ओरैबायदि दम जायो बिनि थाखायनो जोंनि इन्डियायाव जिहेतु बेबायदि कालचार गैयामोन दा जाबाय एसे दा जोंनि वर्ल्ड काप रेंकिंआ इन्डियानि वर्ल्ड काप रेंकिंआ जाहैबाय 105 नम्बरनि गाहायाव दंसो दाबो माब्ला वर्ल्ड काप गेलेनो मोनगोन बे माने सन्देह दं आरोखि दा इन्डियान फुटबलावबो जथेस्थ' सेस्था खालामबाय बाहेरायाव लानानै ट्रेनिं हैबाय बाहेरायाव लानानै एक्सप'जारनि थाखाय टीम लानानै थांबाय बिसोरना गेलेहैयो दिनैसिम खिन्थु जों स्टेन्डार्डखौ बेबायदि माने लाबोनो खालामनो हायाखै आरोखि दा जथेस्थ' सिस्टेम जाबाय जथेस्थ' मोजां जाबाय गोदोनि दिनाव मोजां फुटबल गेलेग्रा जथेस्थ' दंमोन किन्तु दिनैनि दिनाव जेरखम स्कप दं सुबिदा दं बेबायदि सुबिदा गैयामोन आङो आसाम फुटबलाव प्राय नियारलि 20 इयार्स थाबोबाय बे आसाम फुटबलनि थ्रुयैनो ओरैबायदि गथ'फोर प्रडिउस जादों सोरबा इन्डियान टीमाव गेलेगासिनो सोरबा नेशनेल टीमाव गेलेदों सोरबा नेशनेल रिप्रेजेन्ट खालामदों सोरबा माने आसाम टीमखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों जायफोर नेशनेल गेलेनाय बिसोर रावबो ओरैनो थायाखै कलेक्सन गैयाबाबो सोरबा अवेलाव सोरबा पुलिसाव सोरबा सिआरपिएफआव सोरबा माने एसिबिआव माने विभिन्न माने सोरबा टेलिफन बा टेलिग्राफ अफिसाव सोरबा माने स्टेट बेंकआव बिदिनो साख्रि मोनजोब्बाय थारमाने जों ओरैबायदि माने देरगाना लानो हायो जे जों जथेस्थ' गथ'फोरखौ फोरोंबाय जथेस्थ' माने बिसोरनि थाखाय बिसोरनि भबिष्यतनि थाखाय बिसोरनो साख्रिबो होनो हाबाय दा बिसोरो मोजाङै सोलिगासिनो दं जों माने जायफोर अर्गेनाइजार बे गथ'फ्रा जुदि जों फोरोंनाय गथ'फ्रा जुदि बहाबा इस्टाब्लिश जादोंबा जोङो बहाबा इन्डियान टीमाव गेलेनानै जों बबेबा एयारपर्टआव लोगो मोनबा बबेबा ट्रेन स्टेशनाव लोगो मोनोबा माने ओरैबायदि गोसोजों मोजां मोनो माने मोदैल' अरो मानसि थायो आरोखि बा गयोबो मोजां मोननायानो दा जोंनि गथ'आ ओरैबायदि गेलेदों होननानै किन्तु अर्गेनाइजारफ्रा जेबो गैया जाय मोजां गेलेनाय फुटबलारसो नाम दं किन्तु अर्गेनाइजारफ्रा मा नाम दं जेबो गैया आरो जेबो बेनिफिटबो गैया किन्तु जाय फुटबलखौ लानानै दैदेनदों बिथांमोनहा जथेस्थ' सेक्रिफाइस खालामनांगौ इभेन फुटबलाव खुनु थाखा फैसा गैया गभर्नमेन्टआ गोदो खुनु थाखा फैसा गैयामोन दा एफा एनै हरो दा ओंखायनो मा खालामो गावनि थाखा फैसाजोंनो जथेस्थ' सेक्रिफाइस खालामनानै अर्गेनाइज खालामनांगौ जानानै थायो दा बिनिखायबो जोङो अनेक माने उनाव दङ आंनि दिनाव आङो वर्ल्ड काप माने आन्डार 17 बयस आं खुंनो मोनदों गुवाहाटियाव माने वान अफ द भेन्युज गुवाहाटियावनो जादों बड'जायाव बेखौ आं अर्गेनाइज खालामनानै आंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स जादों आरो वर्ल्ड काप क्वालिफाइ इन्डिया भार्सेस अमान बेखौबो आं खुंनो मोनदों मोनथाम मोनब्रै इन्टारनेसनेल आं
माने क्लास माने अर्गानाइज खालामनो मोनबाय आंहा एक्सपिरियेन्स जादों बे एक्सपिरियेन्सआव जायफोरजों आङो जे वर्ल्ड कापआनो होन बा बिभिन्न माबानो होन सेक्रिफाइस खालामाब्ला उपाय गैया माने थाखा फैसा सेरगोन माने बेबायदि माबा गैया क्रिकेटआव जेरखम थाखा फैसा दं जों फुटबलाव बिराद थाखा फैसा खममोन दा जों मोजां रोखोम अर्गानाइज खालामनो हाया जिखिजा माने जों बे रोखोमैनो खुंबोगासिनो दं दिनै फ्राय जों 10थासो नेसनेल टिम फाथायहरनांगौ माबायाव जेनेबा गोजान गोजान गवा दिल्ली उरिष्या बिदि जायो एखम्बा आसामाव जायोबा जोंहा फैसा खम नांगौ खिन्थु बाहेरायाव फाथायहरोबा वुमेन्स टिम दं बयज टिम दं गार्ल्स टिम दं माने 10थासो टिम जों नेसनेल टिम माबा गेलेनो फाथायहरनांगौ जथेस्थ थाखा फैसानि दरकार जथेस्थ थाखा फैसानि दरकार गोदो जोंनि दिनाव बिमा बिफाफ्रा फुटबलनि थाखाय 1 लाख फैसाखौ खरस खालामो खिन्थु मोनसे माने जों वर्ल्ड काप खुंनानै आन्डार 17 वर्ल्ड काप बयज वर्ल्ड काप खुंनानै मोनसे परिबर्तन फैदों मोनसे परिबर्तन फैनाया जाहैबाय गावसोरनि गथ'फोरखौ गुवाहाटि स्टेडियामाव नुदों बिमा बिफाफ्रा थांनानै फैसा होनानै फिस होनानै गथ'फोरखौ गेलेहैयो बे मोनसे परिबर्तन जादों बिमा बिफाफ्रा फुटबलनि थाखायबो गथ'नि फुटबलाव फैसा बाहायग्रा जाबाय दानिया उन्दैनिफ्रायनो नुबाय जे जथेस्थ स्कप दं गावनि जिउखौ बिदिनो खुंनो हायो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय दुर्गा बर' दंमोन आइएसएल गेलेयोमोन नर्थ इस्ट सिनि ओमफ्राय दा हलिचरन दं हायद्राबाद एफसिआव गेलेगासिनो दं थाखाया फैसाया जथेस्थ सुबिदा मोनो साख्रिबो दं बिस्रा साख्रिखौथ' मावनाङा फुटबल गेलेयोबा आरामसे माने सोलियो आरोखि दा बेबादिनो इस्टाब्लिश जानानै थाबाय बिसोरो आरो माने जथेस्थ फुटबलार जोंनि अल इन्डियायाव दङ बिसोरबो इस्टाब्लिश जानानै थाबाय जे फुटबलजोंबो जे गावनि जिउखौ खुंनो हायो बे मोनसे उदाहरन आरो दा ओंखायनो माने जोंनाथ' गोदो मा खालामोमोन जे बल गेलेबा लेखा रोङा लेखा फरायनाय खथि जायो अयफान्त मिसा खोथा बे बिराद मिसा खोथा बेबायदि मा खोथाखौ खर'आव सोना फुटबला जाहैबाय मोनसे एक्सारसाइज बे एक्सारसाइजनि थ्रुयै गथ'फोरनि साइस्थ'आ मोजां जायो आरो जेथियाय माने लरा ছোৱালীবিলাকৰ মানে স্বাস্থ্য ভাল থাকে তেতিয়াই প্ৰত্যেক কামত আমি মনোযোগেৰে কাম কৰিব পাৰোঁ যে ফুটবল খেলিলে যে লিখা পঢ়া মানে পঢ়াত অলপ মানে হেৰি হয় কষ্ট হয় বা কিবা হয় কিন্তু মিছা কথা ফুটবল খেলি খেলাৰ পিছত গা পা ধুই যেতিয়া টেবুলত বহিব পৰাৰ কাৰণে কনচেনট্ৰেশ্যন এই কনচেনট্ৰেশ্যনত যিমান সময় মানে কিতাপ পঢ়িব সেইখিনি সময়তে যথেষ্ট হৈ যায় উদাহৰণ হিচাপে মই নিজকেই মানে দিব পাৰোঁ মই ফুটবল খেলিছোঁ ভলীবল খেলিছোঁ ফুটবলত দুবাৰ আসাম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ ভলীবলত দুবাৰ মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত এৰানি চাকৰি কৰি পেলাই পঢ়িছিলোঁ শ্বিলঙত ৰাতিত পঢ়িছিলোঁ দিনত ফুটবল খেলিছোঁ দিনত মানে চাকৰি কৰিছিলোঁ আবেলি ফুটবল খেলিছিলোঁ ভলীবল খেলিছিলোঁ এইফালে পঢ়া শুনাও চলি আছিল ময়োতো মানে এইদৰে খেলা ধূলা কৰিয়েইতো এম এ পাছ কৰি পেলাই ময়ো কলেজত চাকৰি কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ত হেম্পাৰ হ'ল একোতো হেম্পাৰ হোৱা নাই আৰু ওৱান অফ দি বেষ্ট এক্সাম্পল মৰে সম্বন্ধত ফুৰা হয় চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ মিষ্টাৰ হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম এইবোৰ সাছে ফুটবলাৰমोन he was also a good footballer he represented Assam in the Assam school as captain of the Assam school he was pass কৰিছে আইএস ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ কিয় নহয় হয় চেষ্টা থাকিলে হয় উইল পাৱাৰ এইটো নিশ্চয় থাকিব লাগিব সব ক্ষেত্ৰতে ফুটবলত যেনেকৈ প্ৰেক্টিছ নহ'লে মানে ভগৱানে তাক যিমানেই প্ৰেক্টিছ নিদিয়ক কিন্তু যদি প্ৰেক্টিছ নকৰে তেতিয়াহ'লে কোনোদিন ছাকচেছ কৰিব নোৱাৰে লিখা পঢ়াৰ নিচিনাই ফুটবল এনেকুৱা হয় যে যাৰ প্ৰেক্টিছ নাই
এই খেলাৰ আগতে খেলিবলৈ যোৱাৰ আগতে হাৰি থাকে প্ৰেক্টিছ নাই দম নাই এনেকৈ খেলি তাতে হাৰি থাকে খেলাৰ পিছত আকৌ হাৰি থাকে খেলিব নোৱাৰিলে এইটো লিখা পঢ়াৰ নিশ্চয় ভালকৈ ষ্টাডি কৰিলে পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতে পাছ কৰি খেলি দিয়ে আর যদি ভালকে নপড়ে পরীক্ষা দেওয়ার আগতেই ফেল হয়ে থাকে কারণ ওর তো পড়াশোনা করাই তিনি কি পাস করি তারপরে পরীক্ষা দেওয়ার আগতে ফেল করি ফুটবল ঠিক তেনেকুৱা প্র্যাকটিস নহলে কি কেনেকৈ খেলিব এই খেলার আগতে হারি থাকে গতিকে যিবিলাকে প্র্যাকটিস নকৰে ফুটবলত এই দুবাৰ হাৰে আর যিবিলাকে ভালকৈ ষ্টাডি কৰি এক্সামিনেশ্যন হলত নাযায় এই দুবাৰ ফেল হয় একে সাধনা লাগিব কনসেন্ট্রেশন লাগিব ফুটবলে হোক পড়াশোনায় হোক এইখিনিকে মই কলো আৰু আমাৰ স্পোর্টস ডিরেক্টর আগৰ মানে স্পোর্টস ডিরেক্টর আহিছে তেখেতে সকলো স্পোর্টসৰ সামৰি পেলাই তেখেতে নিশ্চয় দীঘলীয়াভাৱে বক্তব্য ৰাখিব মোৰ জীৱনত যিখিনি অভিজ্ঞতা মোৰ জীৱনত যিখিনি পাই আহিছো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপে এতিয়াও পাই আছো আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই আকৌ রাশিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ চালু কাতার ওয়ার্ল্ড কাপ চালু এইবার সন্তোষ ট্রফির কারণে সৌদি আরবত ইনভাইট করেছে ফাইনাল চাবৰ কাৰণে মই কাইলে মানে সৌদি আরবৰ কাৰণে ৰাওনা হ'ম এখানে বিশেষ বক্তব্য নাৰাখো আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত নিশ্চিতভাৱে বড়োলেণ্ড এৰিয়াত আমাৰ ফুটবলাৰ যথেষ্ট ওলাইছে আৰু ওলাই থাকিব আপোনালোকে জানে হৰিচৰণ নাৰ্জাৰীক ভালকৈ জানে আৰু এনেকৈ মানে আমাৰ আন্দোলন হোৱাৰ সময়ত বহুতো মানে আমি বেক হৈ গৈছো স্পোর্টসত এতিয়া আন্দোলন নাই শান্তি ফ্ৰী আহিছে এতিয়া ফুটবলেই হওক বা মানে হেৰিয়ে হওক যথেষ্ট আকৌ মানে আকৃষ্ট হৈছে মানুহবিলাকে আৰু যেনেকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাৰ চিএম চিফ ডাঙৰীয়াই এটা মানে ISPL অৰ্গেনাইজ কৰিছে এইটো নেভাৰ ইন দি হিষ্ট্ৰী অফ মানে Bodoland Physical Council itu kita ISPL কৰাৰ কাৰণে এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু অৰ্গেনাইজ কৰি সাকসেসফুলি এইটো মানে অৰ্গেনাইজ কৰিলে আৰু যথেষ্ট তাৰ পৰা আমাৰ খেলুৱৈ হওক দৰ্শকেই হওক বা গাৰ্জেনবিলাকেই হওক যথেষ্ট এইটো উৎসাহিত হৈছে তাৰ কাৰণে মই on behalf of Assam Football Association I offer my heartfelt thanks to Mr. Pramod Boro Sibuki Vidya who organized the last ISPL tournament in the Vidya. फंनैसो बाथ्राजों आं फोजोबनो सानबाय बुंनांगौबो जथेस्थ दङ सिस्टेमनि खोथा दं रुल्सनि खोथा दं बुंनो थाङोबाथ' अनेक बुंनो हायो बुंजायो खिन्थु समय गैया बिथांनि फैनानै दं मोजां बक्तब्य लाखिना फैनानै दं दा बिथांमोना बुंगोन आरो जोबथारनायाव आंनि अननाय सिबिनायखौ आरो नोंथांमोननो जासिबावबाय মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম আপোনালোকক আকৌ যাচিছো আৰু এই মানে ফার্স্ট বোডোল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল নলেজ ফেস্টিভেল এইটো যাতে গ্র্যান্ড সাকসেস হয় তার কারণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য এইখিনিতে সামৰিব বিচাৰিছো ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শ্ৰীযুত হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম মহাশয় তেওঁৰ মূল্যৱান সময়ৰ বাবে আৰু তেওঁৰ মূল্যৱান বক্তব্যৰ বাবে এতিয়া আমি এই সংবৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছো আৰু সংবৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাইছো আমাৰ সকলোৰে অতি প্ৰিয় আৰু চিনাকি মহাশয় আমাৰ ডক্টৰ হৰিকৃষ্ণ সাহু ছাৰ তেওঁক আপুনি কাৰণে সংবৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাইছো Director of Student Welfare, Dr. Hari Krishna Sahu sir, we would like to felicitate him. ধন্যবাদ স্যার ইয়াৰে আহ্বান আৰু মূল্যৱান মতামত দিয়াৰ বাবে ক্ৰীড়া প্ৰেমী ৰাইজ আৰু জ্ঞান প্ৰেমী ৰাইজ আপোনালোকৰ বাবে এতিয়া আমি এই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ওলাইছো পৰিৱেশন কৰিব লক্ষ্মী আৰু তেওঁৰ নৃত্য দল এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব লক্ষ্মী আৰু তেওঁৰ নৃত্য দল
ধন্যবাদ। Salah siang yang pusing bawa jadi dengan sekarang keren apa ya? Siang na. Siya itu saja loh. Itu saya keren kemarin saya. Ada. Nah, sama ini dong ya, bareng sambil. Agak boleh ini. Pemain sana dia apa? Oh. Ini mana? Dia kata full sama kan?
Laksmi mosagrah हानजानिसिम लक्ष्मीनि मोसाग्रा हानजानिसिम साबायखर थाबाय दायो जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिगोन जोंनिनो हांख्रायजानाय बुंथिगिरि डक्टर सुभाष बसुमतारी सारा बिथाङा साइनि बारग' रिजनेल डाइरेक्टर आरो बेयाव थानाय जोंनि गेलेमु मोजां मोनगिरिफोरा गोबाङानो बिथांखौ सिनायखायो आरो बिथांनि सुबुरुनजों बेयाव गेलेबोनाय बा गेलेमुनि खामानि मावबोनाय गोबां सुबुं दं आरो बिथाङानो जोंनि बर'फोरखौ गेलेनायनि लामा दिन्थिगिरि गेलेमुनि लामा दिन्थिगिरि এবার আমার মাজত তেখেতৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিব সাইৰ ফৰ্মাৰ ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ সুভাষ বসুমতাৰী মই তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো Good afternoon. Respected executive member of the BTR government, Sri Bodosa, other executive members of the BTR government sitting in the dais, MCLA, all other dignitaries, organizers of the various organizations, the public coming from the various part of the BTR, ladies and gentlemen present. At the very outset, I'd like to extend my heartfelt thanks to the Bodoland territorial region government who had invited me in the first Bodoland International Knowledge Festival happening here today in the Bodoland University. মই সকলো বিশেষকৈ সকলোৱে অসমীয়া ভালদৰে বুজি পাব জেনেৰেলি মই প্ৰেজেন্টেশ্যন মই ইংলিছতে কৰোঁ কিন্তু মই ইংলিছত নকৰোঁ মই ইয়াত বড়ো ভাষা তথা মই অসমীয়া ভাষা সকলোৱে গম পায় ইয়াৰ ওপৰত মই এই ভাষাটোৱে মই মোৰ বক্তব্যটো ৰাখিম I have been in sports for the last 45 years. মই প্ৰায় 45 বছৰ মই স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত আছোঁ প্ৰথমে মই এজ এ খেলুৱৈ হিচাপে মই মোৰ স্পৰ্টছত মই যোগদান কৰিছিলোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ নেশ্যনেল লেভেলৰ টুৰ্ণামেণ্টে হওক বা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলৰ টুৰ্ণামেণ্টে হওক ভাগ লৈছিলোঁ কালক্ৰমত পঢ়া শুনাৰ যোগেদি আহি ফাইনেলি Sports Authority of India মই অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰিছিলোঁ sometime back in the year of 1990 বহু বছৰ আগৰ কথা প্ৰায় 30 বছৰ আগৰ কথা তাতকৈ আগৰ কথা 45 বছৰ আগতে মই অসমৰ হৈ মই হকী খেলিছিলোঁ অসমত মই হকী ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ সাবসিকুৱেণ্টলি মই এথলেটিকত মধ্যপ্ৰদেশৰ হৈ খেলিছোঁ ফুটবলতো মই ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত খেলিছিলোঁ মোৰ ইয়াতো সহপাঠী আছে প্ৰদীপ ব্ৰহ্ম সকলোৱে গম পায় একেলগে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ফুটবল খেলিবলৈ গৈছিলোঁ তাৰ পিছত মই এজ এ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ সোমালোঁ বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগতো জড়িত থাকিলোঁ বিভিন্ন মেগা ইভেণ্টৰ লগতো এছ'চিয়েটেড থাকিলোঁ 2006 কমনৱেলথ গেম যিটো মেলবৰ্ণত হৈছিলে তাতো মই অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ হৈ পেলাই কাম কৰিছিলোঁ কিছুদিন 2010ত কমনৱেলথ গেমছ দিল্লীতো হৈছিলে তাতো আছিলোঁ এজ এ অফিচাৰ্ছ ফ্ৰম দি স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ৰিঅ' অলিম্পিকত গৈছিলোঁ এজ এ অবজাৰ্ভাৰ 10 দিন মই স্পেণ্ড কৰি আহিছিলোঁ
সাউথ ইষ্ট এছিয়ান গেম যেটো গুৱাহাটীত হৈছিলে 2016 তাত মই গোটেই স্পৰ্টছত মই ফাংচনেল এৰিয়া হেড ডাইৰেক্টৰ হিচাপে মই কাম কৰিছিলোঁ। খেলো ইণ্ডিয়াৰ লগত লাষ্ট 4টা খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম যেটো হৈছে, প্ৰথম হৈছিলে দিল্লীত, তাৰপিছতে হৈছিলে পুনেত, থাৰ্ড হৈছিলে গুৱাহাটীত, পঞ্চকুলাত যোৱা নাছিলোঁ, আৰু ৰিচেণ্টলি মধ্যপ্ৰদেশত যেটো হৈ গ'ল তাত মই প্ৰায় 1 মাহ আছিলোঁ। মই গোটেই এই চাকৰি কালত মই আজি 2 বছৰ আগতে ৰিটায়াৰ্ড হ'লো এজ এ ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ। গোটেই নৰ্থ ইষ্টত মই যেতিয়া ৰিজনেলতে কাম কৰিছোঁ, এই 8খন ষ্টেটত বিশেষকৈ মোৰ প্ৰিয় ষ্টেট। মই ইয়াত এক্সটেন্সিভলি মই বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ লগত জড়িত আছে, বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। গতিকে মোৰ এই গোটেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ হৈ পেলাই মই বিটিআৰত কি হ'বলৈ লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, সেইটোৰ ওপৰত মই বিতংভাৱে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই বিটিআৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে মই অলপ ক'ব লাগিব ইণ্ডিয়ান, এজ এ ইণ্ডিয়ান, যিহেতু মই স্পৰ্টছ অথৰিটি ইণ্ডিয়াত বহু বছৰ নৰ্মান পিকচাৰ বুলি এজন বগা মানুহে সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া স্বাধীন হোৱা নাছিলে, অস্বাধীন অৱস্থাত সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত থকা সময়ত আমাৰ দুটা অলিম্পিকত প্ৰথম হেলচিংকিত আহিছিলে 2টা মেডেল। নৰ্মান পিকচাৰে 2টা চিলভাৰ মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। 200 মিটাৰ ৰেচ স্প্ৰিণ্টত আৰু এটা 200 মিটাৰ হাৰ্ডেলত হৈছিলে। সেই সময়ত 200 মিটাৰ হাৰ্ডেল হৈছিলে। তাৰপিছতে যদি আমি অলিম্পিকৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, 1928 হেলচিংকিত নহয় আমষ্টাৰডামত প্ৰথম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই এটা ফুল টিম এটা পঠাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাত হকী প্ৰথম গৈছিলে আৰু হকী প্ৰথমবাৰ গৈ গোল্ড মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু সেই সময়তে আমাৰ কেডি সিং সকলোৱে জানো, 1958ত কেডি সিং বাবু যেটো আছিলে ৰেসলিঙত প্ৰথম ব্ৰঞ্জ মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। যদি আমি প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্টৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি 3টা গোল্ড মেডেল পাইছিলোঁ আৰু 2টা চিলভাৰ মেডেল পাইছিলোঁ। সেই 3টা গোল্ড মেডেল আমি ইন দি ফৰ্ম অফ হকী আহিছিল, আৰু 2টা যেটো চিলভাৰ মেডেল আহিছিল মই কৈছোৱেই 1900ত যেটো নৰ্মান পিকচাৰে 2টা চিলভাৰ মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপিছতে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট 1948 সকলোৱে জানে, অলপ আগতে হেমেন্দাই কৈ গৈছে যে ফুটবলৰ বিতংভাৱে তেখেতে কৈ গৈছে যে ফুটবলত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত খেল হৈছিলে, তেখেত কেনেকৈ খেলিছিলে, ফুটবলৰ লগত জড়িত তেওঁ কিমান বছৰ থাকিলে, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা কৈছে। ফুটবলত যদি হিষ্ট্ৰী চাব যোৱা যায়, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, প্ৰথম যেটো কেপ্টেইন আছিলে 1948 ডক্টৰ টিয়াও কালিমেৰে নাও সকলোৱে জানে, আনডিভাইডেড আছাম আছিলে সেই সময়ত নাগালেণ্ডৰ মুখস্থানৰ। তেওঁ ইণ্ডিয়ান কণ্টিনেণ্টটো তেওঁ লিড কৰিছিলে লণ্ডন অলিম্পিকত 1948 তেওঁ কেপ্টেইন হিচাপে গৈছিল। তাৰপিছতে 1948ৰ পিছত till 2020 অলিম্পিক, যেটো 2021ত ফাইনেলি হ'ল টকিঅ'ত, সেইটো 2020 হ'ব লাগিছিল, বিকজ অফ দি কোভিড পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে 2021ত হৈছিলে। তেতিয়ালৈকে যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়াই অলিম্পিকত অৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ, প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্টত ক'লো যে 3টা গোল্ড মেডেল আৰু 2টা চিলভাৰ আহিছিলে। পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পিৰিয়ড যেটো আহিল তাত তেতিয়া আমি পাবলৈ পালোঁ 7টা গোল্ড মেডেল, তাৰপিছত 7টা চিলভাৰ মেডেল আৰু ৰেষ্ট আমি ব্ৰঞ্জ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। টোটেল অল টুগেদাৰ এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াই যদি অলিম্পিকৰ মেডেল পাইছে অনলি 35। যদি আমি 1900ৰ পৰা ধৰো 2020 অলিম্পিকত ইমানখিনি সময়ত ইণ্ডিয়াই ইমানখিনি পঠালে, আমি আজি 140 কোটি আমি বাসিন্দা, তাৰ ভিতৰত আমাৰ মাত্ৰ মেডেলৰ সংখ্যা 35। এইটো এটা এম্বাৰেছিং পজিশ্যন ক'বলৈ গ'লে। যেটো পপুলেশ্যন আমাৰ আছে সেইটো হিচাপত আমাৰ যদি অলিম্পিকৰ মেডেলটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ইট ইজ ভেৰি মানে পেথেটিক, যেটোক আমি এম্বাৰেছিং পজিশ্যন বুলি কথা কওঁ। এইটো হৈছে কি কাৰণে, তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টমৰ্টম হৈছে। এভৰি অলিম্পিক উই গো কাম বেক উইথ 1 or 2 মেডেল। আমি তেতিয়া বহুত ক্ৰিটিচিজম হয়, 1 মাহ 2 মাহ ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ
মিডিয়াত মানে ইয়াৰ ডিসকাশন হয় ক্ৰিটিসিজম হয় কিন্তু তাৰ পিছতে আকৌ ঠাণ্ডা পৰি যায় ইয়াৰ যেটো মই কলো যে only 35 মেডেল ইয়াৰ বিগেষ্ট তাকো আমাৰ এক্ৰছ অলিম্পিকত প্ৰায় 30 প্লাস ইভেন্টস আছে এশিয়ান গেমছত প্ৰায় 40 ইভেন্টস আছে কমনৱেলথ গেমছত প্ৰায় around 19 to 20 ইভেন্টস আছে খেলত বহুত ধৰণৰ ইভেন্ট আছে বহুত ধৰণৰ স্পৰ্টস আছে যদি এক্ৰছ এইবিলাক যদি লবলৈ যাও ইণ্ডিয়াত আমাৰ কিমানখিনি পপুলেশ্যন আছে একচুয়ালি স্পৰ্টসটো খেলে সেইটো এটা ডাঙৰ ডিবেট আজি যদি আমি চাও আমাৰ ইণ্ডিয়া we cannot say that India is not a sporting country in our society not sporting there is no sports in society যদি আমি যদি নিজকে স্পৰ্টিং কান্ট্ৰি হিচাপে যদি আমি গঢ়িব নোৱাৰো সোসাইটিতে যদি আমি স্পৰ্টস সোসাইটি যদি গঢ়িব নোৱাৰো তেনেহলে আমি অলিম্পিকত বা কমনৱেলথ গেম ইনডাক্ট মেটাৰ এছিয়ান গেমছত আমি মেডেল ভাবি থাকিলে নহব কাৰণ আমাক লাগিব আজি যদি আমি চাওঁ আপোনালোকে গুগলত চাব যে চাইনাত ট্যালেন্ট পুল আছে 40 মিলিয়ন 4 কোটি তেওঁলোকৰ ট্যালেন্ট পুল আছে আৰু সেই 4 কোটি মানুহ কোনে কেতিয়া কোত অলিম্পিকত কোত মেডেল আনিব সেইটো তেওঁলোকে অলৰেডি ইয়াতে ইয়ামাক কৰি থৈ দিছে আৰু সেইমতে সিস্টেমেটিকলি তেওঁলোকে ট্ৰেনিংও চলি আছে আজি যদি চাওঁ মই আপোনালোকে গুগলত যদি চাই আজি স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ইনডাক্ট মেটাৰ ইউএফএল এণ্ড স্পৰ্টছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি ৱেবছাইটত আপোনালোকে চাই আমাৰ কোৰ গ্ৰুপত 100 প্লাস around 200 আছে এথলিটস ডেভেলপমেন্ট গ্ৰুপত another 300 মান এথলিট আছে আর বাকি গ্রাসরুট লেভেলত কিমান পাব যদি স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আপনি 27 যদি আপনি ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স চাই another 60 70 যদি সাইট ট্রেনিং সেন্টার চাই আর যদি another 50 60 আপনি সাইট এনএসটিসি স্কিমত চাই সেইবিলাক গোটেইখিনি সামৰি ললে বেছি আপনি 20000 এথলিটৰ ডেইলি ট্ৰেনিং চলি আছে আৰু যদি আপনি বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটৰ একাডেমি আছে মহাৰাষ্ট্ৰই হওক বা এমপি ষ্টেটে হওক উৰিষ্যা হওক ৰাজস্থান হওক অসমত মাত্ৰ এটা আছে অৰুণাচলৰ এটা আছে একাডেমি ইম্ফলত এটা একাডেমি আছে গোটেইখিনি একাডেমি প্লাস যিখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন কিছুমান আছে যেনে ৰেলৱেজ আছে যেনেকে চিআৰপিএফ আছে এছএছবি আছে সেইবিলাক গোটেইবিলাক যদি এপ্ৰিটো লয় তেনেহ'লে আমাৰ 1 লাখো নহয় য'ত নেকি 4 কোটি যদি চাইনিজে ভাবে আমাৰ ইয়াত 140 কোটি মানুহৰ মাজত মাত্ৰ 1 লাখে আমাৰ ফোন গ্ৰুপত আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি কি ভাবিব আমি ইয়াৰ পৰা কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো গতিকে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট আমাৰ মিছন কি হ'ব লাগিব এজ এ হোল আমাৰ গোটেইখিনি কাণ্ট্ৰিত আমি স্পৰ্টছৰ এটা কালচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ইন দ্যাট মেটাৰ মই ক'বলৈ যাওঁ যে আমি ডিটি আৰু আমাৰ 5খন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে অফিচিয়েলি 4খন আছে বৰ্তমান 5খন আছিলে 4খন আছে যদি আমি টোটাল পপুলেশ্যন চাবলৈ যাওঁ প্ৰায় 31 লাখ আছে আমাৰ 31 লাখ পপুলেশ্যনত যদি আমি ইয়াত যদি স্পৰ্টছৰ এটা কালচাৰ যদি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো 31 লাখৰ পৰা যদি আমি another 20 লাখ যদি আমি ইয়াৰ পৰা ট্যালেন্ট পুলটো ল'ব পাৰো তেনেহলে আমি as a whole in the whole country আমি most strong and sporty region in the country আমি এটা ৰিকগনাইজ পাব পাৰো সেইটোৱে আমাৰ ভিজন হ'ব লাগিব আমি অলিম্পিকৰ মেডেলটো ভাবিলে নহব এট দি মোমেন্ট আমি এছিয়ান গেমছৰ মেডেলটো কথা ভাবিলে নহব লাগিব আমাৰ মিছন ভিজন আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছো যদি আমি স্পৰ্টছটো কালচাৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰো আমাৰ সোসাইটি তেনেহলে আমাৰ যিখিনি ট্যালেন্ট সেই ট্যালেন্টখিনি আমি ল'ব পাৰিম তাৰ লগে লগে যিটো বাই প্ৰডাক্ট হ'ব বাই প্ৰডাক্টটো আমাৰ মেডেল হিচাপে আমাৰ অলিম্পিকত পাব পাৰো এছিয়ান গেমছত পাব পাৰো বা ইণ্ডিয়াত মেডেল কমনৱেলথ গেমছত পাব পাৰো এটা কথা ফেমিলি এক্টিভিটিজ কি গোটেই হোল কাণ্ট্ৰি যদি আপুনি চাবলৈ যায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটিৰ family activities confined to only few components family বিলাকে get together কৰি ক'ত যায় হয় মন্দিৰত যাব as a whole family ক'ত যাব as a whole weekendত খাবলৈ যাব হোটেলত
ফেমিলি এজ এ হোল ক'ত যাব ট্ৰেভেলিঙত যাব ক'ৰবাত কাশ্মীৰত যাব ক'ৰবাত অৰুণাচলত যাব আমি ফেমিলি হিচাপে যাওঁ বাট হেভ ইউ এভাৰ চিন ফেমিলি গোয়িং টুগেদাৰ উইথ এ ফুটবল হেভ ইউ চিন দ্য ফেমিলি গোয়িং টুগেদাৰ টু প্লে এ মেটচ আপুনি সেইটো নাপাব দ্যাট মিনছ আমাৰ কালচাৰে নাই গতিকে আমি কেনেকৈ ধৰণে পাব পাৰোঁ আপুনি আজি চাওক কেইখন স্কুলত নিজৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড বুলি কৈ আছে স্পৰ্টছৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলিবলৈ আছে আপুনি চাওক ইজ এ হোল ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ইউ ডোণ্ট ফাইণ্ড বিশেষকৈ আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকলৈ যাওক আগতে ব্ৰিটিছৰ দিনত কিন্তু আপুনি ফুটবলৰ গ্ৰাউণ্ড পাইছিলে কিন্তু আজি সেই ফুটবলৰ গ্ৰাউণ্ডটোত আপুনি দেখিব বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তৈয়াৰ কৰি আছে ক'ৰবাত ক্লাছৰুম এক্সপেনশ্যন হৈ আছে ক'ৰবাত অডিটৰিয়াম হৈ আছে ক'ৰবাত কিবা ষ্টেজ বনাই আছে কালচাৰৰ কিন্তু ফুটবল ফিল্ডখন যে বচাব লাগে বা এথলেটিক ফিল্ডখন যে বচাব লাগে সেইটো কিন্তু আমাৰ এডুকেশ্যনৰ জড়িত মানুহৰ সেইটো কনচেপ্টটো নাই কাৰণ উই আৰ একাডেমিক অৰিয়েণ্টেড হৈ গৈ আছোঁ আজি আমি পাব্লিক একাডেমিক অৰিয়েণ্টেড হৈ আছোঁ আমি ল'ৰা ছোৱালীখনে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা আমি IAS অফিচাৰ বা ACS অফিচাৰ সেইবিলাকত আমি মনোযোগ দি আছোঁ কিন্তু আমি ভবা নাই যে এজন সুস্থ নাগৰিক হ'বলৈ হ'লে কিছু ফিজিকেল এক্টিভিটিত যে জড়িত হৈ থাকিব লাগে কিছু খেলৰ লগত যে জড়িত হৈ থাকিব লাগে সেইটো আমাৰ কালচাৰ নোহোৱা হৈছে আৰু সেইটো নোহোৱাৰ বাবেই টুডে উই আৰ ফাইণ্ডিং এ ক্ৰাইচিছ এমং দি ইয়ুথছৰ মাজত বহুখিনি প্ৰব্লেম আহি গৈছে সকলোৱে জানে স্পৰ্টছ ইজ দ্য অনলি মিডিয়া থ্ৰু হুইচ ব্ৰাদাৰহুড কেন বি ইনকালকেটেড পিচ আহিব পাৰে ব্ৰাদাৰহুড আহিব পাৰে গতিকে আমি আৰু তাত নো ৰিলিজন বাই দ্য ৱে স্পৰ্টছত কোনো ৰিলিজন নাই whether you are black whether you are the white whether you are the yellow যদি আমি যদি তাৰ যিটো বডি যদি কাটে তাৰ পৰা কি হ'ব ব্লাড উইল গুজ আউট ব্লাডৰ কালাৰটো কি ৰেড সেইটো ক'লা নহয় বগা নহয় বা এইটো হালধীয়া নহয় গতিকে Similarly, there is no religion. Sports are কোনো religion নাই ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ মানুহ আহে যেতিয়া স্পৰ্টছ ফিল্ডত স্পৰ্টছ ইন দ্য অনলি বেটল ফিল্ড where you don't find any casualties আজি ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ হৈ আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ হৈ আছে তাত কেজুৱেলিটিজ হৈ আছে মানুহ ডেইলি মৰি আছে কিন্তু ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া যেতিয়া নেকি অলিম্পিকত খেলিব তেওঁলোকে যদি কিবা মেগা ইভেন্টত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপত খেলিব সেই দুটা এনিমি তেতিয়া নেকি বেটল ফিল্ড হ'ব স্পৰ্টছত কিন্তু ইউ ডোন্ট ফাইণ্ড কেজিবিলিটি ইউ উইল ফাইণ্ড হোৱাট ব্ৰাদাৰহুড সেইকাৰণে অলিম্পিকৰ মটো হৈছে অলটিয়াৰ হায়াৰ ষ্ট্ৰংগাৰ এণ্ড ফাষ্টাৰ আৰু এটা নতুনকৈ এতিয়া মটো সংযোজন হৈছে সেইটো হৈছে টুগেডাৰ আমি সদায় একেলগে হ'ব লাগিব ৱৰ্ল্ড ইজ ইউনাইটেড টুগেডাৰ নাও There are about 7 billions. 700 কোটি মানুহ আছে সেই 700 কোটি মানুহ যদি আমি একলগ হ'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে ৱৰ্ল্ডত পিছ এনেই আহিব এতিয়া আহোঁ আমি যিটো কৈছোঁ এই মিছনটো কেনেকৈ কৰিম আমি স্পৰ্টছৰ কালচাৰটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিম আমি যিটো ভিজনটো যিটো ক'লোঁ যে আমি মষ্ট ষ্ট্ৰং এণ্ড স্পৰ্টি ভিজন অফ দি হোল কাণ্ট্ৰি যদি আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগে কিন্তু আমি স্পৰ্টছৰ কালচাৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আমি বাই লেজিসলেশ্যন হয়তো আমাৰ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান প্লান এণ্ড পলিচি ল'ব লাগিব এটা প্লান হ'ল যে আমি এনেকুৱা স্কুল যি স্কুলে নেকি খেলৰ ফেচিলিটিছ নাই খেলৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড নাই তেনেকুৱা স্কুলক আমি ৰিকগনাইজ কৰিব নালাগিব বা স্কুল কৰিবই দিব নালাগিব প্ৰথম কথা সেইটো যদি কৰা যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু উন্নতি হ'ব ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰে হওক গেমছৰ টিচাৰে হওক স্কুলত সদায় তেওঁলোকক নেগলেক্টেড দিছ ছেকশ্যন অফ দি পিপুল আৰ অলৱেজ বিন নেগলেক্টেড ইন দি স্কুল তেওঁলোকে মেথছৰ টিচাৰে যিটো সন্মান পায় কেমেষ্ট্ৰিৰ টিচাৰজনে যিটো সন্মান পায় বা ফিজিক্সৰ টিচাৰজনে যিটো সন্মান পাবলৈ পায় ফিজিকেল এডুকেশ্যন ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এটাই বা টিচাৰে কিন্তু সেই সন্মানটো নাপায় সেই সন্মানটো কিন্তু দিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু মানুহে কৰিব লাগিব যদি
এটা সাবজেক্টত ফেল হয় পাস নহয় ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস যদি কম্পালসরি কৰে আৰু ইয়াত যদি ফেল কৰে তেনে তাক পাস কৰিব দিব নালাগিব যদি এইটো যদি গোটেই ইণ্ডিয়াতে কৰে আৰু আমি এক্সাম্পলি হ'ব লাগিব বিজ্ঞানত যদি স্কুল লেভেলত যদি এইটো আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এভৰি পেৰেন্টস সকলোৱে কিন্তু খেলটোক গুৰুত্ব দিব আৰু গুৰুত্ব দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই যদি কাৰণ ফেমিলিৰ পিছতে ঘৰৰ পিছতে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী সদায় স্কুলতে থাকে most of the time they spend in school after their home they spend most of the time in the school if school is provided with the physical activities every day I'm sure he or she will physically be fit আৰু সেইটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো স্পৰ্টছৰ কালচাৰটো এনেই ক্ৰিয়েট হৈ যাব স্পৰ্টছৰ কালচাৰ যেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈ যাব স্পৰ্টছৰ এক্টিভিটিজ এভৰি সিটিজেন যেতিয়া কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব হস্পিটেলৰ সংখ্যা কমি গৈ আছে প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ সংখ্যা কমি গৈ আছে এইমছ লাগে বুলি আপুনি নক'ব আপোনাৰ হস্পিটেলৰ 1000-2000 বেডটো গৈ পেলাই সময়ত গৈ 100 বেডতে কনফাইন হৈ যাব গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ ল'বই লাগিব আজি নহয় ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টেও আজি প্ৰায় 8 বছৰ ধৰি যিটো খেলো ইণ্ডিয়া youth programs are লৈছে খেলো ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰাম সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ বেনিফিটও আমি সকলোৱে জানিব লাগিব আজি যদি কোনোবা এটা যদি লাভলীনা বৰগোহাঁই যদি আজি মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে she had gone with the systems তেওঁ সিস্টেমৰ থ্ৰুদি গৈছে কাৰণ আমি স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমে আমি টেলেণ্ট হান্ট কৰি পেলাই লৈ আহিছিলোঁ তাক আমি ট্ৰেইন কৰিছিলোঁ সাবসিকুৱেন্টলি she became the Olympic medalist আৰু এটা কথা ক'বলৈ মই গৈ আছো Indian মই ক'লো out of the 35 medals the contribution of the northeast Olympic medalist হিচাপে আমাৰ চাৰিজনে কিন্তু মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে মেৰী কম আপোনালোকে সকলোৱে জানে মীৰাবাই আপোনালোকে সকলোৱে জানে লভলীনা আৰু এজন কোনে মেডেল পাইছিল আপোনালোকে জানেনে I am sure most of you may not be knowing that it was in the form of hockey 1980 ইন্ডিয়ান হকিয়ে গোল্ড মেডেল পাইছিল মস্কোত তাৰ পিছত ইমান বছৰ ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ পিছত লাষ্ট 2020 টকিঅ অলিম্পিকত ইন্ডিয়ান হকি টিমে গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰে এজন প্লেইং মেম্বাৰ আছিল নীলকান্ত শৰ্মা who is from মণিপুৰত এজ এ হোল নৰ্থ ইষ্টত 8টা ষ্টেট আছে তাৰে দুখন ষ্টেটৰ বাহিৰে বাকি সকলো ষ্টেটে এতিয়ালৈকে অলিম্পিয়ান প্ৰডিউস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই দুখন ষ্টেট হৈছে এতিয়ালৈকে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয় কিন্তু অলিম্পিকত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা নাই যদি মই কওঁ মিজোৰাম there are two guys Laden Sangha two-time Olympians Barcelona Olympic archery ভাগ লৈছিলে তাৰ পিছতে লালন শ্যামী হয়তো কেউ মেডেলিষ্ট হৈ যাব পাৰিলে হয় লাষ্ট টকিঅ অলিম্পিকত তেওঁ ইণ্ডিয়ান হকি ওমেন হকি খেলিছিলে আৰু ইণ্ডিয়ান ওমেন হকি টিমে দে লষ্ট ইন দি ব্ৰঞ্জ প্লে আউট মেচ এগেইনষ্ট ইংলেণ্ড ইন পেনাল্টি শুট আউট সেইটো এটা ট্ৰেজিক এফেয়াৰ তাৰ পিছতে আমাৰ যদি মই কওঁ ত্ৰিপুৰা আপোনালোকে জানে সঞ্জীৱ দেৱ বৰ্মন টেনিছ প্লেয়াৰ আছিলে তেওঁ অলিম্পিক খেলিছে তাৰ পিছত দীপা কৰ্মকৰ্তা জিমনাষ্ট who played and stood fourth in Rio Olympic in 40 বছৰ তাৰ পিছতে যদি মই কওঁ নাগালেণ্ড ডক্টৰ টিয়ন 1948 তাৰ পিছত লণ্ডন অলিম্পিকত গৈছিলে আমাৰ শুক্ৰবলেশ্বৰো আৰ্চাৰী তাৰ পিছতে অসমটো আহক অসমত এতিয়ালৈকে আমি 4জনহে অলিম্পিয়ান প্ৰডিউস কৰিছো প্ৰথমজন হ'ল দীপাংকৰ বাচ্চানী two-time Olympians ব্ৰাজিলত আটলান্টাত তেওঁ খেলিছিলে এবাৰ কোৱাৰ্টাৰফাইনেললৈকে গৈছিলে তাৰ পিছতে আছে জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰ্চাৰী তাৰ পিছত শিৱ থাপা two-time Olympians লণ্ডন অলিম্পিকছ আৰু ৰিঅ অলিম্পিকছ তাৰ পিছতে ফাইনেলি লভলীনা who brought medal for us তাৰ পিছতে যদি মই যাওঁ ছিকিম তৰুণদীপ ৰায় he played for India for 3 times and rest of the Olympians 17 members are from Manipur নীলকমল সিং পৰা আৰম্ভ কৰি লাষ্ট মীৰাবাইলৈকে যদি আৰম্ভ কৰোঁ তাত 17 আমাৰ অলিম্পিয়ান পৰিৱেশন কৰিছে মোৰ কথা হ'ল মই এইখিনি কিয় কৈছোঁ আমি বিটিআৰ এজ এ হোল যদি আমি 4খন
বা 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি আমি 30 লাখ বাসিন্দাই যদি আমি এতিয়ালৈকে around 51 ইন্টাৰনেশ্যনেল আমি প্ৰডাক্ট কৰিছো চাই যেটো চেণ্টাৰ আছে কথাগুৰি 2007 এষ্টাব্লিছ হৈছিলে till তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে দিনলৈকে আমি around 51 এথলিট আমাৰ 7টা গেমত আৰ্চাৰী হওক এথলেটিক হওক বক্সিং হওক টাইকোৱাণ্ডো হওক ফুটবল হওক উশু হওক কাৰাটে হওক এইকেইটা গেমত আমি এতিয়ালৈকে 51 আমি মানে এথলিট তৈয়াৰ কৰিব সক্ষম হৈছো তাৰে ভিতৰত 77 মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছো যদি আমি 2007 ত এটা সৰু এটা চেণ্টাৰৰ যদি ক্ৰিয়েশ্যনৰ ইমানখিনি মেডেল আমাৰ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ অলিম্পিক চেম্পিয়নশ্বিপত তাৰে ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট এজনে আমাৰ এতিয়ালৈকে এছিয়ান গেমছৰ খেলিছে হায়েষ্ট লেভেলত মেগা ইভেন্ট সেইটো হ'ল প্ৰমিলা ডেমাৰী ফ্ৰম ভেলগাঁও তেওঁ লাষ্ট যিটো এছিয়ান গেমছ হৈছিলে 2018 যেটো হৈছিলে মালয়েছিয়াত তেওঁ আৰ্চাৰী আমাক আৰ্চাৰী তেওঁ টিম ইভেন্টত তেওঁ আৰু ইন্ডিভিজুৱেল ইভেন্টত তেওঁ ভাগ লৈছিলে গতিকে যদি আমি এইখিনি গোটেইখিনি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমাক লাগিব এই মিছন এণ্ড ভিজন যেটো মই ক'লো বড়োলেণ্ডত কৰিবলৈ গৈ আছো বা কৰিবলৈ আমি যাব লাগে ইয়াক কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে এটা স্পৰ্টছৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আপোনাক কি বস্তু লাগে কেইটামান আমাক ইয়াত স্পৰ্টছৰ ইক'চিষ্টেমটো আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ইক'চিষ্টেম মানে এটাৰ লগত এটা সংযোজন তাৰ লগত ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যনটো হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি প্ৰডাক্টটো পাম এজ এ চেম্পিয়নছ এথলিট যদি তৈয়াৰ কৰিব লগা হয় সেই ইক'চিষ্টেমৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট নম্বৰ 1 আমাক কি লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সকলোৱে কৈ আছে আমাৰ চিফ অফ বড়োলেণ্ডে অলপ আগতে কৈ কৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত তেওঁ ইতিমধ্যে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান প্লান কৰিছে যে এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে এটা ষ্টেডিয়ামৰ ধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিয়েলাইজ গেমছবিলাক প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত ক'ত দিলে কি ভাল হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিবেচনা কৰা গৈছে যদি আমি স্পৰ্টছৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক'বলৈ যাওঁ there are two type of infrastructure এটা হৈছে ডাঙৰ টুৰ্নামেণ্ট কৰা ডাঙৰ কম্পিটিশন কৰা where you need the capacity of 20,000 up to 50,000 1 lakh Narendra Modi Stadium is the biggest in the world that 1,20,000 1,10,000 capacity of the stadium to exist that is one of biggest stadium you don't find anywhere Maracana Stadium asile Rio jotniki Rio Olympic or opening and closing ceremony হৈছিল আৰু জেনেৰেলি সেইটো ফুটবলৰ আছিল সেই মাৰাকানা ষ্টেডিয়াম আপোনাৰ 1 লাখ আছিল কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে ওয়াৰ্ল্ড কাপ যেতিয়া পাতে সেই ওয়াৰ্ল্ড কাপৰ সময়ত তেওঁলোকে সিটিং কেপাসিটিটো বাকেট সিট দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কেপাসিটি 50,000 লৈ আনা গৈছিল গতিকে আপোনালোকে ভাবিছা আজি আপুনি যদি কাটাৰত যেটো দহাত যেটো নেকি কাটাৰত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হৈ গ'ল ওয়ার্ল্ড কাপ যেটো হৈ গ'ল তাতো যেটো বিগেষ্ট ষ্টেডিয়াম আছে সেইটো 80,000 হয় গতিকে এটা হ'ল কম্পিটিশনৰ কাৰণে এটা ষ্টেডিয়াম আৰু এটা হ'ল ট্ৰেনিং where you need field of play যেটো আমি এফপি বুলি কওঁ যে ফুটবল গ্ৰাউণ্ডটো কিমান হ'ব লাগিব ম্যাক্সিমাম যেটা 120 আৰু লেন্থটো হ'ব লাগে 120 টু নেখালে ইন্টাৰনেশ্যনেল ফুটবল উন্নতে 105 মিটাৰ লাগে আৰু বহলটো 70 at the most লাগে কিন্তু ইন্টাৰনেশ্যনেলত 67 মিটাৰ হলো হয় গতিকে যদি আমি এফপিৰ জোখাৰে যদি হয় বাকি আমাক লাগিল ওয়াশৰুম লাগিল চেঞ্জ ৰুম লাগিল তাৰ পিছত কিছুমান ইকুইপমেন্ট হ'ব কাৰণে ষ্ট'ৰ লাগে এইখিনিয়ে প্ৰয়োজন হয় আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি কনসেপ্টত লওঁ আমাৰ ট্ৰেনিং চেণ্টাৰ বিলাক ডেফিনেটলি এই দুটা যদি ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি হেডকোৱাৰ্টাৰ বিলাকত বা বিটিসি হেডকোৱাৰ্টাৰ হওক বা ডিস্ট্ৰিক্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হওক তাত হয়তো আমাৰ এটা ষ্টেডিয়াম লাগিব য'ত নেকি মিনিমাম 10 to 15,000 হলেও হয় কাৰণ আমাৰ পপুলেশ্যন ইজ ভেৰি স্মল তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কনসেপ্টত আমি যদি ষ্টেডিয়ামটো বনাও উইথ দ্য ফিউচাৰ প্ৰভিজন অফ ইনক্ৰিজিং দি capacity of the sitting capacity সেইটো যদি আমি বিবেচনা লওঁ তেনেহ'লে আমাক লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নেক্সট কি লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পিছত আপোনাক লাগিব আপ টু ডেট ইকুইপমেন্ট যেটো নেকি ইন্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যনে এপ্ৰুভ যেটো ইকুইপমেন্ট দৰকাৰ হয় আজি যদি বক্সিংটো চাই আপুনি বক্সিংৰ যেটো গ্লোভছ আজি যেটো এডিডাছে হওক বা টপ 10 হওক তেওঁলোকে আজি প্ৰডাক্ট কৰে তাত এতিয়া তুলা নিদিয়ে কাৰণ বক্সিং গ্লোভছটোৰ ভিতৰত আগতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্টটো আছিল তুলা
তোলাত দিলে সেইটো ইম্পেক্টটো বেছি পৰে গতিকে তাত আজিকালি সিলিকনৰ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰডাক্ট বনোৱা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ আপ টু ডেট ইকুইপমেণ্ট দৰকাৰ আজি আপুনি যদি আৰ্চাৰী চাই তাত ফাইবাৰ বোৰ্ড পায় কাৰ্বন ফাইবাৰৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইপমেণ্ট যদি আপুনি এথলেটিক ইকুইপমেণ্ট চাই এটা জেভলিনৰ দাম হয়তো 20,000 পৰা 30,000 টকা হ'ব পাৰে 1 লাখ হ'ব পাৰে নীৰজ চোপ্ৰাই যিটো ইউজ কৰে সেইটো মোৰ দেন আজি 1 লাখ টকা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি কথা ভাবো এইখিনি হ'ল ইকুইপমেণ্ট ৱেইট লিফটিঙৰ ইকুইপমেণ্ট গতিকে আপ টু ডেট ইকুইপমেণ্ট দৰকাৰ প্ৰথম হ'ল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰপিছত আহিলে ইকুইপমেণ্ট তাৰপিছত কি লাগে আমাৰ কোৱালিটি ট্ৰেইনাৰ কোৱালিটি কোচ যদি আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক ভাল স্কুলত কিয় দিয়ে ভাল স্কুলত মানে সেই শিক্ষকটোৰ ওপৰত সেই স্কুলৰ শিক্ষক সেই কোন আছে প্ৰিন্সিপাল কোন আছে শিক্ষক কোনে কি সাবজেক্ট পঢ়ায় সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপুনি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যেনেকৈ আপুনি এডমিশ্যন দিয়ে সিমিলাৰলি যদি আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলতো যদি আমি কোৱালিটি যদি ট্ৰেইনাৰ নিদিওঁ তেনেহ'লে সেই টেলেণ্টটো সি তাতে মৰি যাব কাৰণ তেওঁ সৰুতেহে যি হেবিট যিটো স্কিল একুৱাৰ্ড কৰা যায় সেইটো কৰিব পৰা যায় ডাঙৰ হ'লে কিন্তু হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেইখিনিও আমি চাব লাগিব গতিকে কোৱালিটি ট্ৰেইনাৰ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড প্ৰথম গ'ল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰপিছত গ'ল ইকুইপমেণ্ট তাৰপিছত গ'ল ট্ৰেইনাৰ তাৰপিছত আহিল কি তাৰপিছত আহিল ছাপৰ্ট ষ্টাফ আজিকালি এজন অলিম্পিয়ান হ'বলৈ হ'লে স্পৰ্টছ চায়েন্স ইজ ভেৰি নেচেচেৰী আজি যদি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিৰ কথা কোৱা যায় USA কথা কোৱা যায় চাইনাৰ কথা কোৱা যায় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কথা কোৱা যায় ইংলেণ্ডৰ কথা কোৱা যায় সাউথ আফ্ৰিকানৰ কথা যায় সকলোতে কিন্তু স্পৰ্টছ চায়েন্সত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে তাত ছাপৰ্ট ষ্টাফ যি ফিজিঅ' থাকে যি নিউট্ৰিচনিষ্ট থাকে যি স্পৰ্টছ সাইকলজিষ্ট থাকে যি স্পৰ্টছ বায়'মেকানিক্স থাকে যি স্পৰ্টছ ফিজিঅলজিষ্ট থাকে ফিজিঅলজিষ্ট থাকে এনথ্ৰপ'মেট্ৰিক থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পৰ্টছৰ চায়েন্স বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে সেইবিলাক যদি ছাপৰ্ট ষ্টাফৰো দৰকাৰ হয় তাৰপিছত আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ল অৰ্গেনাইজাৰ্ছ who is heading that particular event যদি ফুটবল হয় ফুটবলৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ দৰকাৰ ক্লাবৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ আমাক লাগিব কৰ্পৰেশ্যন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ লাগিব আমাৰ ষ্টেট এছ'চিয়েশ্যন লাগিব আমাৰ নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যনৰ লাগিব আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন লাগিব এইটো আমাৰ ইণ্টাৰলি কাৰণ এজন ষ্টুডেণ্ট এখন স্কুলৰ হৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব সেইটো স্কুল টুৰ্ণামেণ্ট তাৰপিছতে কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট টুৰ্ণামেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিছত ষ্টেটৰ হয় গতিকে কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিবিলাক নেকি ভেলিড আৰু তেওঁলোক অথৰাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন গতিকে এইখিনি এটা হ'ল ছাপৰ্ট ষ্টাফৰ কথা ক'লোঁ মই মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা ক'লোঁ ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছত থাকিলে কম্পিটিশ্যন এক্সপ'জাৰ যিটো নেকি ডিটেইলত অলৰেডি কিছুমান ধৰণৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতে কিছুমান কম্পিটিশ্যন চলি আছে সেই কম্পিটিশ্যনৰ থ্ৰু দিয়ে আমি এটা কম্পিটিশ্যন এক্সপ'জাৰ দিব পৰা যায় গতিকে নাটছেল ইয়াত আৰু বহুখিনি সংযোজন আছে মই ইয়াৰ আগতে ছেমিনাৰ এটা হৈছিলে লাষ্ট তাৰিখ 5 জানুৱাৰীত হৈছিলে কোকৰাঝাৰতে হৈছিলে তেতিয়াও মই ইয়াৰ ৰোড মেপৰ কথা মই মানে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে যদি আমি স্পৰ্টছটো যদি আগবঢ়াব লগা হয় গতিকে চিম্পলি আমি এই কেইটা এৰিয়াত আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক স্কিম আছে সেইখিনি স্কিমো আমি মানে যদি আমি সুবিধাটো ল'ব পৰা যায় তেনেহ'লে আমি ভৱিষ্যতে গোটেই এণ্টায়াৰ BPR-ত আমি এটা ভাল স্পৰ্টছৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু বাতাবৰণ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো আমি ভাবি আছোঁ যে আমি মেডেল লাগে অলিম্পিকত বা এছিয়ান গেমছত লাগে সেইখিনি বাই প্ৰডাক্ট চিয়'ৰলি আহিব ইয়াৰ বাবে লাগিব আমাৰ সকলোৰে কৰ্পৰেশ্যন ৰাইট ফ্ৰম দি ক্লাব লেভেল ক্লাবৰ পিছতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লাগিব আমাক ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰৰ লাগিব আমাক ষ্টেটৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ আমাৰ লাগিব আৰু নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যনৰ এক সংযোজন লাগিব তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড নন গভৰ্ণমেণ্ট যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে কিছুমান কৰ্পৰেট হাউচেছ আছে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আছে এই গোটেইখিনি যদি আমি কৰ্পৰেশ্যন পাওঁ আৰু সকলোৰে যদি সা সুবিধা সকলোৱে যদি বহি পেলাই যদি আমি সকলোৰে যদি কৰ্পৰেশ্যন পাওঁ তেনেহ'লে আমি ভৱিষ্যতে BPR এটা স্পৰ্টিং ভিজন ক্ৰিয়েট কৰাৰ আমাৰ সুবিধা হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে BPR গভৰ্ণমেণ্টে যিটো পদক্ষেপ লৈছে
সেই পদক্ষেপটো অক্ষুণ্ণ থাকক আৰু তেওঁলোকে আহি থকা দিনত আৰু ষ্ট্ৰংভাৱে বিবেচনা কৰক। One is one of the greatest problem in our country as on date. Government of India by 3,000 plus budget ৰাখিছে। মই অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ 100 plus 150-60 crore আছে। বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ মই বাজেটটো এতিয়াও নাজানো, গতিকে বাজেট ইজ নেচেচেৰী। যদি ফাণ্ড নহয় তেনেহ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি আমি কথা আলোচনা কৰিছোঁ বা মই কৈছোঁ সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাত আমাৰ বাধা আহিব। আজি ইণ্ডিয়াত চাবলৈ গ'লে অনলি ফিউ states are very strong in sports. Maharashtra is number 1. Hello India Youth Games of তেওঁলোকে 100 plus মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকৰ কণ্টিনিউটো প্ৰায় 300 plus আছিলে। তেওঁলোকৰ বাজেটো প্ৰায় 1000ৰ ওপৰত। Second is the Haryana. সকলোৱে জানে Haryana is the product of the medalist in every Olympics. Haryanaৰ বাজেটো প্ৰায় almost 1000ৰ ওপৰত। MP state মই যেতি কৈ আছিলোঁ আজি মই একমাহ ধৰি তেওঁলোকৰ 27টা একাডেমি আছে। তেওঁলোকৰ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বাজেটো 1000 প্লাছ। মই অলপ আগতে আমাৰ চিফ অফ বডোলেণ্ড তেখেতক কৈছিলোঁ যে এইবিলাক ষ্টেটৰ ইমানখিনি বাজেট তেওঁলোকে স্পেণ্ড কৰিব পাৰে। উৰিষ্যা ইজ ওৱান অফ দ্য কামিং আপ ষ্টেট। হকী ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে স্পনচৰ কৰে। আপোনালোকে দেখিছে হকী ইণ্ডিয়া জাৰ্চি উৰিষ্যা বুলি লিখা থাকে। গতিকে উৰিষ্যা গভৰ্ণমেণ্টে যদি এটা গোটেই ইণ্ডিয়ান হকী টিমটোকে স্পনচৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ বাজেট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। তেওঁলোকে ফ্লাইটত পঠায় খেলো ইণ্ডিয়া গেমছত, কিন্তু স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ট্ৰেইনত যাবলৈ পইচাহে দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে ফ্লাইটত পঠায়, মহাৰাষ্ট্ৰও ফ্লাইটত পঠায়। গতিকে আমি the management for inviting me and giving me this opportunity to speak to all of you. Thank you very much. ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ডক্টৰ সুভাষ বিষ্ণুতাৰী ডাঙৰীয়া। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ শ্ৰীযুত প্ৰদীপ কুমাৰ। जेरावबो थाङाबासिनो जेराव दङ बेयावनो सिरि बानाय जिरायनो थाखाय खावलायबाय। নমস্কাৰ, আপোনালোকক আটাইকে মই মোৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মই ভাল মংগল কামনা। কবি ৰূপকুমাৰ লিখিত সদাগৰৰ নাম। মই কাঞ্চন জংঘা তুষাৰ গোগ্ৰহীন ময়ে অগ্ৰবেদিবী মোৰ জটা জৰি জৰি নিজৰি নিজৰি নিগৰি নিগৰি ভয় অবিৰল কণ্ঠল শৈলজা পয়ধৰা পিয়ুষ সলিলা সুৰধনী গংগা প্ৰথমৰ প্ৰভাতৰ অৰুণৰ জ্যোতি অৰণ্য জুৰি মোৰ আলোক নৃত্য কৰি বিহপায় বিশ্বক্ৰঞ্জন মোৰ আশে পাশে গায় কিন্নৰী বালিকায় আলোক বোধন মহাগীতি সন্ধিয়ায় সন্ধিয়ায় বেলি বিদায় গানে দিগন্ত পর মুখরি উদয় আর অস্তৰ বর্ণ বৈচিত্র্যৰ 2-3 years with the 2-3 city could have been resolved if India had political reason. But they didn't have any mindset to resolve the problem. So they prolonged and raised the University for 50 years after
And during the period, our leadership that we met almost within the leadership of the Bodoland, and we together started as leadership for 4 or 5 years, and 2020 we signed agreement for the digital government years government. Though we don't have till now 10% of the demand, so still we are satisfied. At least 90% of our demand has been considered by the government year. And peace actually comes when the rights and privileges, especially the constitutional right of any community, is given to those people by the government. So, 2020 agreement, it doesn't give us the same person right to us, same product demand of what we have done. Still, this majority of our demand has been met and resolved. And I hope by this agreement, the majority of our people are satisfied and feel that we have got the right. So, not at least 90% the demand we would forward this title we have been able to resolve. And due to that, some sort of satisfaction property in our friend, we feel that at least we can live as a community in a free and fair atmosphere, thus we work for the development of society, we work for the development of our community, and not only our community, but all the communities in our area. Bodoland, since long before, and we have to achieve the days to come. I'm very happy that our dignitaries and resource persons that come here to help us, to help the Bodoland develop in every sphere of our life. Especially came Brother Iranu for his settlement for long years to build up peace in the island. Actually, the source of our instead of our armed service is the future. He was the source of our struggle outside. And unless this started armed movement in Nagaland, I think the Bodo people would never thought of that idea. And that this armed services made the government to understand the problem and reality of these people of this Nordic area. The rest is still not understood our problem. So anyway, I am very thankful to the resource persons, the guests coming here from different countries and different parts of India. I would like to request you all to help us in future to guide our leaders for working for the community and for working for the development of this area. Thank you. Thank you, Bodosa. He just committed a small amount saying that let us see and I am GMM training. I was talking about the hero that I saw when he was receiving training. That's the case. And that's what Nagas are to use. Can I go on now? So, the chief of Bodoland, to enter this session here. And as has been said by Lekava earlier, lots of whispering has been going on. And somebody whispered in my ears to ask me this question to start with. That do you think this peace which is here will last? You have to find so many efforts. Is there just one perfect or is it going to be final? What do you think? Thank you very much.
think the session is almost concluded. So, giving me another chance to, share my few words. But I don't want to, make confusion on you because whatever we have already shared, it's very important and valuable. So, only 2-3 points I want to share. Dr. Sujil has mentioned one question asked by someone. Is he or she there who asked the question? May I know? Oh, okay. So, is this record is last or final? Okay. So, yeah. Nothing is last and final, nothing is beginning. Till the human society is there will be always new record, new resignation, new movement, but issues will be different. Issues will be always different. We should not concentrate in one demand and one issue. What I have learned from, in my the first experience, the life is for struggle, life is for working. Whether you accept it as struggle or accept it as work, it's life is for work and struggle. So effort is nothing but a recognition and agreement that something is there, and we try to resolve it. So this is what I understand as an effort. There are lots of effort in the entire world, and even in the only Northeast, there are efforts signed, more than 29 efforts signed by different groups in the Northeast since independence in India, in the Northeastern states and the groups. But none of the effort fully implemented yet. I got it from one Manipuri group. They made a study of different efforts signed by government of India and regional governments, but none of the effort implemented totally fully. Now, what I am thinking that without making our thinking and thought process confined to one area, we should have a different outlook covering entire India, entire world, and entire human society now. So, science says something different, and philosophy is saying something different. But human life started many millions years ago. Till then, this human society, the mankind, encountered many problems, many issues in our course of life. In different province, we have different problems. In different continents, we have different problems. But problem is there. And problem is the human problems. And some of the problems are created by us. Some of the problems are inevitable. It comes in the course. But I don't see there is any problem which we cannot resolve. There is a solution of every problem with only the human beings. If there is problem, there is solution also. But we don't try to find out the solution. This problem can be solved in this way or that way. We don't try to find out it. We just simply try to blame others for one problem. That's why we don't find solution. So today actually I wanted to ask one question to our Guru, the Guru of Peace and Guru of Islands, Nada. One underground leader from an underground leader say the Nagas are the teacher of Guru of the underground movement. I say another Naga, Vidalo is the Guru of Peace building in Bodoland. So it's a double Swiss report. One Swiss, bombing one Swiss peace. So I wanted to ask him that as he is the
is your most experience and yeah, we understand everything in a different way that we understand. So why in entire world, of course, since few years back, there are lots of institutions, lots of the centers where we discuss the peace building, negotiation, reconciliation, conflict resolution, we discuss. But before that, in any region, like in the northeastern region, there are conflicts since many decades. In India, in some part of the India, there are conflicts since many decades. In Kashmir, in northeast. But why we don't have